দেখতে পাচ্ছি এটা ছিল আমাদের হোমওয়ার্ক। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ বলো। আচ্ছা এটা আমাদের হোমওয়ার্ক ছিল। আমাদের হোমওয়ার্ক থেকে এখানে কয়েকটা অঙ্ক আমি দিয়েছিলাম। এর মধ্যে এই অঙ্কটা আমি প্রথমে ডিসকাস করছি। ফার্স্ট অঙ্ক যেটা ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে এই অঙ্কটা। আমরা এটা ডিসকাস করব ফার্স্টে। আচ্ছা এই অঙ্কটায় একটা মডিফিকেশন করে দিয়ে আমরা আলোচনাটা করব, ঠিক আছে? কোশ্চেনটা ছিল ফাইন্ড দ্য লিস্ট অ্যান্ড গ্রেটেস্ট নাম্বার অফ 4 ডিজিটস হুইচ ইজ ডিভিজিবল বাই এটা। দেখো এখানে কোনো স্কোয়ার নেই, এখানে কোনো স্কোয়ার বা পারফেক্ট স্কোয়ার এরকম কিছু নেই, তাই না? আছে কিছু নেই কিন্তু এখানে স্কোয়ার বা পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বার। এইটাকে আমরা একটুখানি হ্যাঁ চেঞ্জ করে লিখি এই কোশ্চেনটাকে। আচ্ছা এই কোশ্চেনটা কিন্তু এলসিএম এইচসিএফ এর অঙ্ক। এই যে কোশ্চেনটা এটা স্কোয়ার স্কোয়ার রুটে ছিল বটে, কিন্তু এই অঙ্কটা কিন্তু এলসিএম এইচসিএফ এর অঙ্ক। তোমরা কি জানো এটা কিভাবে করতে হবে? এটা আমি আগে করিয়েছি, এলসিএম এইচসিএফ এর অঙ্ক কিভাবে করতে হবে। হ্যাঁ প্রথমে তোমাদের এটা এলসিএম বের করতে হবে। এদের এলসিএম বের করতে হবে। এলসিএম বের করো। আচ্ছা এই অঙ্কটা কেউ করেছো? এটা তো হোমওয়ার্কের অঙ্ক। কেউ করনি? শোনা যাচ্ছে আমার কথা? অনেকবার। না না না। কত আসছে তাহলে? 600। So 600 is the least number which is divisible by 8, 15, 20 and 25. ও সাউন্ড বন্ধ হয়ে গেছে। আমি কথা বলছি। আচ্ছা এই অঙ্কটা আমি এতক্ষণ কথা বলছিলাম শোনা যাচ্ছিল না। বলছি যে এই অঙ্কটা তো আমি হোয়াটসঅ্যাপ হোমওয়ার্ক থেকে নিলাম। এই অঙ্কটা কি তোমরা করেছো? Yes sir. হ্যাঁ এই অঙ্কটা অ্যাকচুয়ালি এলসিএম এইচসিএফ এর অঙ্ক। এতক্ষণ কথা বলছিলাম মাইক অফ ছিল। এটা এলসিএম এইচসিএফ এর অঙ্ক। এখানে কিন্তু কোনো পারফেক্ট স্কোয়ারের কথা লেখা নেই। আপাতত আমরা এই অঙ্কটাই করি, তারপরে আমরা পারফেক্ট স্কোয়ার দিয়ে কিভাবে অঙ্কটা মডিফাইড হবে সেটা আমি পরে বলছি। So at first we find the LCM. Now the question asks that find the least and greatest number of 4 digits. So we know the least number of 4 digits is the greatest number of 4 digits so in each case we have to divide this number by 600. So at first I divide the largest number by 600, so we get
this is a remainder. So the answer means the number which is divisible by eta, that will be 9999 minus the remainder. That means 0069. That is actually 600 into, that is actually 600 into 16. Why? Because 600 into 16, if multiply, then we get this, which is less than the remainder. Okay, so this is the greatest number. So this is the greatest number which is divisible by. So this is the greatest. This is the greatest number of 4 digits which divisible by 8, 15, 20, 25. So notice that there are actually 3 condition. একটা হচ্ছে দুটো condition. Greatest number of 4 digits, এটা একটা condition, and another condition is divisible by 9, 8, 15, 20, 25. দরজাটা বন্ধ করতে হবে, ওটা দুদিকে ধরে দিয়ে দাও। তাহলে কি দেখছো? Greatest number of 4 digits, this is the condition, and divisible by 8, 15, 20 and 25. This is another condition. These two conditions that are applied. Similarly, the next question, next answer যেটা বলেছে এই small number এর জন্য, সেটা হচ্ছে divide by 600. So 400 is the remainder. So the number 1000 plus 600 minus 400. So that is 120. So this is the least number. This is the least number of 4 digits which divisible by 8, 15, 20, 20. So there are also two conditions. The second condition is divisible by 8, 15, 20, 25, and the another is least number of 4 digits. So if I impose another condition in this question, that means the perfect square. So is it clear? In this question, this is actually our previous from the previous classes, and at the first classes when I start my classes, in the first classes when I discuss LCM, HCF, at that class, I already discussed this type questions. So in this, and this question is from the practice set. Yes, these questions, no, actually these questions from the practice set also, this is present in the homework, but this is not from the perfect square and square root. There is no square and square root. This is actually question from the LCM and HCF. But if I add another condition with this question, then it is come in this chapter, square and square root. So I go to the next question where I add another condition. So already two condition is added here. So another condition will be applied. Now, so next question লিখছি. Okay, copy the next question. Okay, the question is, next question. দরজাটা দিয়ে দিও না। So the next question is similarly find the 5 digit
perfect square. Perfect square number which divisible by 12, 15, 20 and 25. So this is the question. Find the least 5 digits perfect square number which is divisible by 12, 15, 20 and 25. আচ্ছা এখানে আরেকটা অ্যাড করে দাও 25 না করে 30 করো 30 না ওই দিকে। So find 5 digits perfect square least. So there are actually, see that, put 3 conditions. The least 5 digits number, this is a condition, perfect square number and divisible by this. So this is extra. See that in our first question there is no mention this perfect square, but in this question the least 5 digits number divisible by 2 and also this is perfect square. So what we do first, at first do the LCM. যখন এরকম থাকবে divisible by 2 or 3 numbers, so we do the LCM first. মিউট করো, যদি কথা কোনো প্রশ্ন না থাকে মিউট করে দাও, সামান আনমিউটে। 60. So LCM is 60. So we at first make it perfect square. Make it perfect square. So 60 is, then make it perfect square. So root under 60 is equal to 2 into 2 into 3 into 5. So that means we have to multiply. So we have to multiply it by 3 and 5 to make it perfect square. So the least perfect square (60 into 3 into 5). So that means this is the number. See that up to this we already do this in our homework. Homework এ ধরনের প্রশ্ন ছিল, দেখাবো প্রশ্নটা, দেখো দেখাচ্ছি, এই যে
এই অঙ্কটা কি করেছো তোমরা? হোমওয়ার্কে এই অঙ্কটা ছিল। এই যে লিস্ট স্কয়ার নাম্বার ইজ এক্স্যাক্টলি ডিভিজিবল বাই এটা। দিস ইজ ফাইন্ড দ্য এলসিএম দেন মেক ইট পারফেক্ট স্কয়ার। এই কোশ্চেনটা আমাদের ছিল, সিমিলার কোশ্চেন অলরেডি ডু, বাট here is another an extension that least 5 digit. This is not present at that question. Understand? So this 900 is the least perfect square number divisible by 12, 15, 20 and 30. But this is not least 5 digit number. Understand? So we have to make it greater and greater up to the 5 digit numbers, up to the least, মানে when we get the 5 digits, that is the least 5 digit number. তো সেই পর্যন্ত আমাদের রিচ করতে হবে। So how we get? We don't divide. এই অঙ্কটা আমরা কি করেছিলাম? ডিভাইড করেছিলাম, but here we do not divide because if I multiply this by a number, then the perfect square, this perfect square status will be not remain. হ্যাঁ, so make this status perfect square, এটাকে রাখার জন্য what we do multiply this by only perfect square number, perfect square into perfect square, always perfect square, no? জানো তোমরা perfect square কে perfect square দিয়ে গুণ করলেই perfect square থাকে। So we have to find the greatest 5 digit numbers, we have to multiply this by 4. So sir, toilet, হ্যাঁ sir toilet এ যাবো? হ্যাঁ টয়লেটে যাবি, তাহলে তো অঙ্কটা তো আর বোঝা হবে না, যা। এখনো 4 ডিজিট, এটা এখনো 4 ডিজিট আছে, আমাকে 5 ডিজিট নাম্বার যেতে হবে। দেন 9, এরপরে 4 9 দেন 16, I think we get 5 digit number. So this is the least 5 digit number which is a perfect square and divisible by 12, 15, 20 and 30. So understand the method. We have to find the at first the least perfect square number, then it multiplied by perfect square number one by one up to getting the given condition, given number of digits. যতক্ষণ না given number of digits এর condition পর্যন্ত আমরা reach করছি, up to that time পর্যন্ত আমাদেরকে we have to multiply by the perfect square. Okay, is it clear? So may I give an next question? Find the greatest greatest 5 digit perfect square which divisible by নাম্বার লাগবে, নাম্বার দিচ্ছি, 12, 16, 24 and ব্যাস এটাই থাক।
প্রথমে এলসিএম ফাইন্ড করো। প্রথমে এলসিএমটা বের করো। এলসিএম কত হচ্ছে রে? 48 এলসিএম অফ শনিবারই করবো, শনিবার করবে না শুক্রবারে করবে? শনিবার এবারে কাটাবো। স্যার স্যার বলো। স্যার ম্যাথ ক্লাস এবার থেকে যতগুলো হবে সবই কি টিউসডেতে হবে? টিউসডেতে তো হওয়ার মানে টিউসডেতে হলে আমরা এই যে তোমরা যে এই যে পিডিএফ ফরম্যাটে ক্লাসটা করছো এটা করতে পারবে। হ্যাঁ, স্যাটারডেতে যদি জয়েন করতে চাও, স্যাটারডেতে আমাদের অফলাইন ক্লাস হচ্ছে। এবার অ্যাকচুয়ালি আমার ফিজিক্যাল ফিটনেসের জন্য আমি ক্লাসটাকে ডিভাইড করে দিয়েছি, তোমাদেরও ভালো হবে। কারণ আমি যদি অফলাইন আর অনলাইন একসাথে নেই, তাহলে তোমরা যারা অনলাইনে করো দূর থেকে তাদের একটু অসুবিধা হবে। আমি একজন দুজন করছে না আজকে ক্লাস, তারা কিন্তু স্যাটারডেতে অফলাইন ক্লাসে জয়েন করছে, কিন্তু অফলাইন ক্লাসে জয়েন করলে তোমাদেরই অসুবিধা হবে। যদি কারো কোনো টুইসডেতে প্রবলেম হয়, যে মনে করো যে না আমি এই দিনটা না করে স্যাটারডেটা জয়েন করব, তাহলে করতে পারো, আমি লিঙ্ক তাদেরকে পার্সোনালি পাঠাতে পারি। আমার কথাটা বোঝা যাচ্ছে? তোমরা গার্জিয়ানরা থাকলে আপনারা হয়তো বুঝতে পারছেন। আসলে আমি ক্লাসটাকে ডিভাইড করেছি আপনাদের জন্যই, কারণ আমার পক্ষে দুটো ক্লাস একসাথে কন্ডাক্ট করতে গেলে যে ধরনের কনসেন্ট্রেশনের প্রয়োজন সেটা আমি এখন দিতে পারছি না। সেক্ষেত্রে আমি যদি এই যে ফরম্যাটে এখন নিচ্ছি এটা ওদের জন্য ভালো, একটা পিডিএফ ফরম্যাটে ওরা পেয়ে যাবে, আর ক্লাসের ভিডিও আমি লাস্ট 3-4টা ক্লাসের ভিডিও পোস্ট করে দেবো। আমি আসলে করে উঠতে পারছি না আমার আর কি ইয়েটার জন্য। আর এই তো জিজ্ঞাসা করলে। হ্যাঁ, আর যদি স্যাটারডে তোমরা যদি কেউ চাও জয়েন করতে, যে স্যার এই স্যাটারডে এই, মনে রাখবে প্রত্যেক স্যাটারডেতে যে ক্লাসটা হচ্ছে সেম ক্লাস আজকে হচ্ছে, কোনো ডিফারেন্স নেই। হ্যাঁ, স্যাটারডেতে ঠিক যে ক্লাসটা আমি করিয়েছি অফলাইনে সেই ক্লাসটাই আজকে হচ্ছে। যদি তোমরা কেউ মনে করো যে আমি আজকে না করে স্যাটারডেতে জয়েন করতে চাইছি, করতে পারো, বাট দিস ক্লাস ইজ মোর সুইটেবল ফর অনলাইন মোড। আই থিঙ্ক আই আই এক্সপ্লেইন হোয়াট আই সে। দিস মোড ইন অনলাইন মোড, দিস ক্লাস আমি যে ফরম্যাটে করাচ্ছি, দিস ইজ বেটার দেন দ্য বোর্ড পেন বোর্ড। কারণ ওই ক্লাসটার ক্ষেত্রে আমি এখন ধরো অনলাইনে যদি করাই, তাহলে হয়তো তোমাদের একটুখানি টেকনিক্যাল ইস্যু হতে পারে, বাট কেউ কেউ যদি চাও জয়েন করতে পারো, কোনো প্রবলেম নেই। ঠিক আছে তো? আচ্ছা, আমি এখন থেকে অনলাইনের যে ক্লাসটা মানে এই যে পেন ট্যাব মোডে যে পিডিএফ এ যে ক্লাসটা হচ্ছে এটা টিউসডে করেই আমি কন্টিনিউ করব। If someone has problem because this is decided in the mid at the last of the year, মানে বছরের একদম শেষের দিকে আমরা ডিসাইড করছি, ফলে যদি কারো মনে হয় যে স্যার পরের দিন আমার একটা পরীক্ষা আছে বা স্যার আগের দিন রাত্রে একটু প্রবলেম হচ্ছে, তাহলে স্যাটারডেটা তারা জয়েন করতে পারে। বাট সেটা আগে ডিসাইড করতে হবে, কারণ স্যাটারডে লাস্ট স্যাটারডের ক্লাসটা আজকে হচ্ছে, নেক্সট স্যাটারডে নতুন ক্লাস হবে, সেটা আবার টুইসডে হবে। বোঝা যাচ্ছে? আজকের ক্লাসটা অলরেডি স্যাটারডেতে হয়ে গেছে। হয় তোমরা যদি কারো টুইসডে মনে করো যে করবে না কোনো টুইসডে, তাহলে সেটা কিন্তু স্যাটারডেতেই তোমাদের জয়েন করতে হবে, মানে প্রিভিয়াস জয়েন করে যেতে হবে। বুঝে গিয়েছে? আমি আশা করি বোঝাতে পারছি। আচ্ছা, স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার আপনি বলেছিলেন যে ফ্রাইডেতে করাবেন। না, ফ্রাইডে হচ্ছে না বাবা, ফ্রাইডে হচ্ছে না কারণ অনেকের প্রবলেম রয়েছে। একজন স্যার অলরেডি একটা ক্লাস নেয় ফ্রাইডেতে, আমি ডিসাইড করতে মানে ফ্রাইডেতে পুরো মানে সেন্টারের প্রবলেম হচ্ছে, তাই টুইসডে আমাকে রাখতে হলো, আমার অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু এছাড়া সেপারেট ডেট পাওয়া যাচ্ছে না, প্রতিদিনই কিছু না কিছু ক্লাস আছে। কোনো না কোনো স্টুডেন্ট কোনো না কোনোটাতে এঙ্গেজ রয়েছে সেন্টারেরই, ফলে টুইসডেটা আমাকে রাখতে হলো। বুঝে গেছে? আমি বোঝাতে পেরেছি প্রবলেমটা কি? হ্যাঁ, ফ্রাইডেটা আমি বলেছিলাম ফ্রাইডে হলে আমার ভালো হতো, কিন্তু এই টিউসডেটা আমার একটু প্রেশার হচ্ছে, অসুবিধা, পরপর ক্লাস থাকে আমার। ঠিক আছে, আমি করাচ্ছি, কারণ
স্যাটারডেতে তোমাদেরই অসুবিধা হবে, হয়তো তোমরা আর যেহেতু টাইমটা পিছিয়ে গেছে, আগে কি হতো আমি একদম ফার্স্টে 1:30 থেকে শুরু করতাম, ফলে আগে কোনো ক্লাস ছিল না। এখন অফলাইনের ক্ষেত্রে বাংলা ক্লাসটা হয়, আফটার বেঙ্গলি ক্লাস ম্যাথমেটিক্স স্টার্ট হয় অফলাইনে, ফলে টাইমটা অতক্ষণ পাওয়া যায় না। তোমাদের ধরো লিঙ্ক পাঠাবো, তারপরে ক্যামেরা সেট করব, তারপরে ভিডিও রেকর্ডিং হবে, সেই সমস্ত টোটাল সেটআপটা করতে একটা টাইম লাগে, বা সেইটা করে তোমাদের তখনকার ক্লাসের পুরো ডিটেলস পাবে না। if someone want to join that class, you may text me the whatsapp, text করলে if they text me the whatsapp, I will send the link separately at your own number, that link not share in the group. Okay, this is the actually formal online class. This is separate online class will be conducted on Tuesday, upcoming 2 or 3 months যতক্ষণ এক্সাম না আসছে, ঠিক আছে? 2 into 2 into 3 into 4 into 2 বলো। একটু আগের কোশ্চেনটা একটু দেখাবেন, আমার একটু লেখা হয়। দেখাচ্ছি দেখাচ্ছি বাবা। আচ্ছা এখানে কত আসছে? এটা 4 কেন রইলো? আরো তো হবে, বলো। সামনের মঙ্গলবার এক্সাম আছে, ওই জন্য আমি সামনের শনিবার ওই অনলাইনে ক্লাসটা করতে পারবো। হ্যাঁ, শুধু তুমি সামনের শনিবার টেক্সট করবে আমাকে, যাদের মনে হবে কোনো টুইসডে প্রবলেম আছে তারা স্যাটারডে আমাকে টেক্সট করবে মর্নিং এ। So I will send the class link at your that WhatsApp number, not in the group. They not get the link in the group. হ্যাঁ, they get the link in your personal number. ঠিক আছে, তো আমাকে একটু হোয়াটসঅ্যাপ করবে, ঠিক আছে? তো নাম্বার অফ স্টুডেন্টস বেশি হলে আমার একটু প্রবলেম, আর কিছু না। হ্যাঁ স্যার, কটা থেকে হবে? যেমন 3:30 থেকে 3:30 আমাকে টেক্সট করে দেবো, আমি সব বলে দেবো। 3:30 থেকে ওটা অফলাইন ক্লাস হয়, 3:30 থেকে ঠিক আছে, হ্যাঁ 5:30 পর্যন্ত ওটা অনলাইন ক্লাস অফলাইন ক্লাস হয়, সেই সময় আমি ওই ক্লাসটা শেয়ার করে দেবো। হুম, ওকে। আচ্ছা ঠিক আগে যে আছে। কপি করতে পারেনি সে কপি করে নাও। তুই চ্যাপ্টারটার বসতে লিখবি, পেয়ে গেছি। 48, so make it perfect square, so but root under 48, so 2 into 2 into 3 into 2 into 2। স্যার, হ্যাঁ, এটা কত নম্বর কোশ্চেন? কোশ্চেন নাম্বার 3 হচ্ছে এটা। ওকে স্যার। এটা 2, আর এটা এটা আমাদের হোমওয়ার্ক থেকে তোলা কোশ্চেন, এটা কোশ্চেন নাম্বার 1 ছিল, এটা ফ্রম হোমওয়ার্ক। পাতা ছাড়বি না, সুন্দর করে লেখ। ঠিক আছে, so root 3 is under the root, so make it perfect square, we have to multiply by 3, so the perfect square number which divisible by, mute করে দাও, 12 16 24 is কত হবে? 48 into 3, that means 144. But notice that is not the greatest 5 digit numbers, so we have to make it greatest 5 digit numbers by multiplying certain perfect square. প্রথমেই গুণ করে দিচ্ছি আমরা 4 দিয়ে, কত হচ্ছে? 3 digit। আমরা একটু বড় মাল্টিপ্লাই করছি, the perfect square numbers are 4 1 থেকে স্টার্ট হয়, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100। আচ্ছা 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে 6 ডিজিট হয়ে যায়, তাই না? see that if I multiply by 100, then it will be 14400 1 2 3 4 5,
দেখো এখনো এটা 5 ডিজিট নাম্বারই আছে। গ্রেটেস্ট 5 ডিজিট চেয়েছে। আফটার মাল্টিপ্লাইং 100 দিস উইল অলসো 5 ডিজিট। সো আমাদের এগুলো করে যেতে হবে আরো, ঠিক আছে? এখনো কিন্তু আমরা 5 ডিজিট নাম্বারে রিচ করিনি। সো 100 এর পরে কত আছে? হোয়াট ইজ দ্য পারফেক্ট স্কয়ার নাম্বার আফটার 100? 121। সো 144 ইন্টু 121 কত আসে? গুণ করে দেখ কত আসে। এরপরে কত? 144 গুণ করতে হবে। 144 দেখতে হবে। স্যার 17424 17424 এরকম আসছে, তাই তো? নেক্সট এটা গুণ করে দেখ। এখনো কিন্তু 6 ডিজিট আসেনি। আমাদের গ্রেটেস্ট নাম্বার অফ 5 ডিজিট বের করতে হবে, প্রচুর গুণ করতে হবে। আচ্ছা এখানে আমরা একটু ভাগ করে দেখি। স্যার 9999, হ্যাঁ বলো। স্যার বলবো? হ্যাঁ স্যার ওই যে আগের কোশ্চেনটা 900 ইনটু 15 করলেও তো 5 ডিজিট আসছে। না, বাট পারফেক্ট স্কয়ার আর থাকবে না। 15 is not perfect square. We have to 15736। হ্যাঁ দাঁড়া, ওর পাঞ্জলের কোশ্চেনের অ্যান্সারটাকে দিইনি। We always multiply by perfect square. Why? Because the result also be need a perfect square. So we don't multiply by 15. And understand প্রাঞ্জল? এটা খেয়াল করতে হবে, কারণ এখানে পারফেক্ট স্কয়ার বলেছে। আমরা এখানেও পারফেক্ট স্কয়ার দিয়ে গুণ করছি। আচ্ছা এটা ভাগ করে দেখি। হ্যাঁ বলো। স্যার ওটা 6 এর সঙ্গে মাল্টিপ্লাই হবে। আচ্ছা আমরা একবার এটা ভাগ করি, কারণ না হলে অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে। দেখি কত দিয়ে গুণ করলে আসে, ঠিক আছে? এখানে কত দিয়ে গুণ করলে আসে একবার দেখি, তাহলে বুঝতে পারবো। আচ্ছা তাহলে এখানে আসছে আমাদের কত দিয়ে গুণ করতে হবে বলো 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 8 8 8 চারটা 2 দিয়ে করলে 999 আছে। হ্যাঁ 999 আছে, পুরোটা দিতে হবে। তো কত দিয়ে গুণ করতে হবে? 2 দিয়ে না, বেশি। 7 7 দিয়ে, 7 দিয়ে হবে বোধহয়। না 7 দিয়ে 6 দিয়ে হবে। 4 হাতে 2, 6 হাতে রইল 2, 8। স্যার ইনটু 6। হ্যাঁ দাঁড়া, 4 3 5 6 7 8 9 8 9 1 ওকে 9। কত দিয়ে যাচ্ছে এবার? 9 দিয়ে। ও একটা নামবে, এইটা নামবে। এটা নামলো 9 দিয়ে। 4 9 7 6 3 7 3 9 হাতে রইল 4 11 12 13। ও বেশি হয়ে যাচ্ছে তো 9 দিয়ে, 9 দিয়ে বেশি হয়ে যাচ্ছে। 8 দিয়ে যাবে। 13 32 2 হাতে 3 হাতে 3 যদি 35 এর 5 হাতে 3 9 10 11। তাহলে এখানে আসছে 7 মিলে গেল 0। স্যার 9 দিয়ে গুণ করে তো ছোট আসছে। 9 দিয়ে 9 দিয়ে সরি। বারো 3 5 না 6 হবে 63, তাই না? তো 9 আসলো, আবার কত দিয়ে যাচ্ছে দেখ, 5 4। স্যার মাল্টিপ্লাই বাই 4। মাল্টিপ্লাই বাই 4, হ্যাঁ। আচ্ছা সি দ্যাট, সো উই হ্যাভ টু মাল্টিপ্লাই বাই 6 9 4 and 144.
So we get the least 5 digits number, but this is not perfect square. This is not perfect square. এটা perfect square? This is No, not sir. perfect square. তাহলে আমাদের এর থেকে ছোট একটা পারফেক্ট স্কয়ার নিতে হবে। তাহলে আমরা করতে করতে যাই। Sir, here is perfect square. হ্যাঁ, কত? 676. হ্যাঁ, 676 পর্যন্ত আমাদের যেতে হবে। এটা একটু হার্ড অঙ্ক। তাহলে আমাদের 144 করতে করতে 676 পর্যন্ত যেতে হবে, হুইচ ইজ এ পারফেক্ট স্কয়ার। ঠিক আছে তো? 676 পর্যন্ত যেতে হবে। 6 নেক্সট কত আসছে করে করে দেখ এটা কত আসছে। সো 676 কি করে পেলাম? 694। এটাকে যদি আমরা স্কয়ার রুট করি তাহলে এখানে পাবো 2 দুগুণে 4, 5 6 9 আসলো এখান থেকে। আচ্ছা, 2 দুগুণে 4, 5 6, 2 হলো, 2 এর ডবল 4, 94 বসলো। তাহলে এখানে কত বসছে পাশে? 4 এর পাশে 7 6। তাহলে so the perfect square, perfect, Sir, the number minus the remainder. হ্যাঁ 694. So perfect square number less than 694 is 694 minus 18 কত আসছে? 6, then এখানে হচ্ছে 7 6. So this is the number which is just before this 694. So we have to multiply it by 694. So আমরা এইভাবে যদি গুণ করতে করতে যাই 144 into 9 ডট 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 আরো, হ্যাঁ, আরো যদি গুণ করতে করতে যাই, so at a certain time, after a certain time, when I গুণ this by multiply by this 694, we get the number কত আসছে দেখ গুণ করে। এটা গুণ করে দেখ কত আসছে, এটা গুণ করে বের কর কত আসছে দেখ। এটা গুণ করে এটা হচ্ছে অ্যান্সার হবে আমাদের। সরি 694 নয়, 676, সরি 676, 676, সরি, এটা আমাদের অ্যান্সার হবে বিকজ 674 is the perfect square। হ্যাঁ, 694 is not perfect square, 674 is the perfect square। Sir, বলো। sir, আনসারটা হবে 97,344। 97,344 এসছে 5 ডিজিট দেখ তো, 1 2 3 4 5। হ্যাঁ, Yes, sir, 5 digit. ওকে। সো আই রিক্যাপিচুলেট দ্য হোল মেথড অ্যানাদার টাইম। হ্যাঁ, আমি আরেকবার এটাকে রিপিট করছি। সো অ্যাট ফার্স্ট উই ডু দ্য LCM, at first we do the LCM. So by LCM we get this 48, which is the least number divisible by the given number. So this is the least number divisible by the given number. So this is the least number divisible by the given number. Then I get this 144. This is the least number, least perfect square number, least perfect square number divisible by the given number. Is it clear? Now we have to multiply it by the sum perfect square number. But when I multiply it by 4 9 etc, we get some little number, 3 digit number. So 5 digit এখানে অনেক কিছু বলেছে, greatest 5 digit number, that is maybe so large. So we divide the number by 144 and get this 694. But see that this 694 is not perfect square. So if I multiply it by these and these, we get a number which is greatest number divisible by the number, but that is not perfect square. So we also mention the perfect square condition. So in that is why we square root this number, এটাকে আবার square root করলাম। So then after in square root we get that this is the
number which is perfect square and we multiply with 144, we get this number which is the greatest 5 digits perfect square number divisible by the given 12, 16 and 24. Okay, this is little bit hard, আমি যদি এর পরেরটা দিয়ে গুণ করি দ্যাট ইজ নট বি 5 ডিজিট 6 ডিজিট হয়ে যাবে, মানে এর পরের যে পারফেক্ট স্কয়ার নাম্বার ইফ আই মাল্টিপ্লাইড 144 বাই দ্য নেক্সট পারফেক্ট স্কয়ার নাম্বার উই গেট এ নাম্বার হুইচ ইজ 5 ডিজিটস, সো দিস ইজ মাই অ্যানসার, সো দিস ইজ this number, this is লেখো, this is the 5 digit greatest greatest 5 digit greatest perfect number which divisible by এই 12 কি কি বলেছিল 12 16 24 12 16 24 স্যার এবারে 6 নম্বরটা একটু করাবেন? হ্যাঁ করাবো বাবা। তাহলে 5 ডিজিট গ্রেটেস্ট নাম্বার, সেকেন্ড কন্ডিশন ছিল পারফেক্ট স্কয়ার, থার্ড কন্ডিশন ছিল ডিভিজিবল বাই, তিনটে কন্ডিশন দিয়ে অঙ্ক, সো দিস প্রবলেমস হ্যাভ 3 কন্ডিশন। ওকে ওকে, so I go to the homework, copy done, everyone copy done, so I go to the homework এর 6টা, right, this is a good question. এটা করেছিস কেউ তোদের মধ্যে? অ্যানসার বল। পজিটিভ নাম্বার মিনিং, পজিটিভ নাম্বার, নেগেটিভ নাম্বার জানিস না? নেগেটিভ নাম্বার -2 করেছিস না? -2 স্যার মাইনাস প্লাস থাকবে? হ্যাঁ, প্লাস থাকলে মানে যে জেনারেল যে নাম্বারগুলো আমরা ইউজ করি সেগুলো পজিটিভ নাম্বার। the number generally we used is positive number, যে নাম্বার লিখছি এখানে এগুলো সব পজিটিভ নাম্বার। নেগেটিভ নাম্বার প্লাস 67, হ্যাঁ সব নাম্বার হচ্ছে পজিটিভ নাম্বার। জেনারেল যে নাম্বারগুলো আমরা ইউজ করি ডেইলি লাইফে দ্যাটস অল আর পজিটিভ নাম্বার, ঠিক আছে তো? There are 3 positive numbers, the perfect the product of the first and the second is 18, the second and third is 42. There are so many methods but here we follow one of them, ঠিক আছে? একটা ফলো করছি আমি। answer, let the first number is equal to x. স্যার আমি ম্যাথটা করেছি। আচ্ছা, কত এসছে? আপনাকে অ্যানসারটা বলছি, স্যার একটু ওয়েট করুন। এরকম ধরে নাও তিনটে নাম্বার, ফার্স্ট নাম্বার, সেকেন্ড নাম্বার, থার্ড নাম্বার, xyz. According to the question, the product of first and second given, what is given? X into y is equal to 18, y into z is equal to 42. The three numbers are 3, 6 and 7. 3, 6, yes. Then 3 into 6 is equal to 18, and 6 into 7 is equal to 42, and 3 into 7 is equal to 21. Third and first মানে z into x is equal to, আচ্ছা, is it clear why we write it? Is it clear everyone that x into y is equal to 18, y into z equal to 42 and
and z into x is equal to 21. Now we multiply all these, x into y into z into x. So see that we get 18 into 42 into 21. Okay. So if I put square root both sides, দুদিকেই স্কয়ার রুট করে দিলাম, both side we do the square root. So the left hand side x into x, y into y and z into z, and right hand side factorize all 18. 18 means 42 means 21 means 3 into 7. So we write it 3 into 3 into 2 into 2 into 3 into 7 into 3 into 7. So if I pairing this, we get that all is comes out from this square root. So x, y and z, the sign will be vanished, and here we get, see that 3 2 and 2 7 and 2 3, that 2 7 and 2 3. 1 5 8 7 6. ওকে, আমরা এটাকে ঘুরিয়েও লিখতে পারি, যা হোক একবারে করে দিচ্ছি 3 into 2 into 3 into 7. So there is 3 দুটো 2 3s, 2 2s, 2 3s and 2 7s. ওকে, এই যে এখানে দুটো 7 আছে আর এখানে দুটো 3 আছে. We may arrange them and can write that so x into y into z is equal to কত আসছে, 3 into 2 6, 21 26 থেকে 126. হ্যাঁ, so see that what we get this new relation. This is actually, we already have this relation, these three, and get this new. Acha, up to this copy and understand what I do. If anyone in a doubt, then ask me the question. কি করলাম, প্রথমে তিনটে রিলেশনকে গুণ করে দিলাম, দেন বোথ সাইড রুট আন্ডার চাপিয়ে দিলাম, দেন লেফট হ্যান্ড সাইডে 2x 2y 2z দুটো দুটো করে আছে, so there is pair, so we comes out from the numbers from the square root sign, so we get x into y into z. Right hand side also simplify and get 126. Now this x into y into z by xy is equal to 126 by 18, because these are 18 and these are 126, so we cancel out their side. কত হচ্ছে 6 না কত হচ্ছে 7. হ্যাঁ বলো স্যার বলছি যে x টা 3 তারপরে তো y টা 2, ওই এইগুলো সবসময় কি হবে নাকি না, এক্সট্রা 3 y টা 2 নয়, আমরা এটা পেয়েছি কোথা থেকে, we get this from this, এখান থেকে পেয়েছি। এক্সট্রা 3 y টা 2 তো নয়, this is the product গুণ। we don't compare this, x is 3 y is 2 z is না, সেটা নয়, x into y into z is equal to 3 into 2 into 3 into 7, that is this is the relation, not x equal to 3, কারণ সেটা কি করে হবে, এদিকে তিনটের গুণ ওদিকে তিনটের গুণ কি করে ইকুয়াল হবে, সেটা হয় না, x equal to 3 হবে না, ঠিক আছে। স্যার বলো স্যার আপনি ওখানে স্কয়ার রুট কেন করলেন, আরেকবার বলুন। স্কয়ার রুট করলাম কেন, এইটা কিন্তু একটা খুব ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। কেন করলাম, এটা অ্যাকচুয়ালি রিলেশনটাকে ফাইন্ড আউট করার জন্য করেছি, এটা একটুখানি মনে রাখতে হবে যে এই টাইপের কোশ্চেন, যে এই প্রোডাক্ট দিয়ে ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস দিস, দিস ইজ এ ইউনিক টাইপ কোশ্চেন,
হোয়াই উই পুট দিস রেডিক্যাল সাইন হেয়ার, কেন রুট করছি সেটা একটুখানি মনে রাখতে হবে, কারণ এটা করলেই এই রিলেশনটাকে আমি পাবো। ঠিক আছে, তো না হলে কিন্তু বোঝা মুশকিল। এটা কিন্তু একটা গুড কোশ্চেন যে হোয়াই উই পুট দিস সাইন, কেন করলাম, কেনটা বুঝতে গেলেই পুরো অঙ্কটাকে একবার টোটালি আন্ডারস্ট্যান্ড করতে হবে। যে দেখো তাহলে এই রিলেশনটাই পাবো না, আর এটা না পেলে আমি এক্স ইন্ডিভিজুয়ালি এক্স ওয়াই জেড কোনোদিনই বের করতে পারবো না। তো এটা আমাদের একটুখানি কিন্তু বুঝতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে জেড বেরিয়ে গেল 7। সিমিলারলি অলসো আরেকটা ভাগ করো, এবার এক্স ইন্টু ওয়াই ইন্টু জেড কে ডিভাইড করবে কোনটা দিয়ে, ওয়াই ইন্টু জেড দিয়ে ডিভাইড করছি, তাহলে পেয়ে যাচ্ছি 126/42 কত আসছে 3। এখানে ওয়াই ওয়াই কেটে গেল, জেড জেড কেটে গেল, এক্স ইকুয়াল টু 3 পেয়ে গেলাম। এখানে এটা পেয়ে গেলাম। অলসো x into y into z by z into x is equal to 126/21 কাটছে 6 দিয়ে, এখানে x x কাটলো, z z কাটলো, so y equal to 6. So the numbers are 7, 3, 6. দেখো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন। পড়াশোনা নেই, পড়াশোনা নেই। আচ্ছা, হোমওয়ার্ক থেকে আর কোনো ডাউট আছে কারো? এনিওয়ান এনি ডাউট ফ্রম দ্য হোমওয়ার্ক? ফ্রম দিস হোমওয়ার্ক এনিওয়ান এনি ডাউট? এটা করেছিলি এটা? কোনটা কি এটা বলতে গেলে শুনতে পাচ্ছি না। ওয়াশরুম যেতে পারি? হ্যাঁ যাও, ওয়াশরুম যাও। আচ্ছা, এই অঙ্কটা করেছিস? এই অঙ্কটা এটা করেছিস? এদের মধ্যে কেউ করেছিস এই অঙ্কটা? কত এসছে অ্যান্সার? আচ্ছা আচ্ছা, তো আমি মুভ করে যাচ্ছি অ্যাভারেজে। তাহলে আমরা অ্যাভারেজে যাচ্ছি, অ্যাভারেজের থেকে আমরা স্টার্ট করছি। রিডিং করো অ্যাভারেজ।
কত? 483। আচ্ছা ওই অঙ্কটা করব, দিয়ে তাহলে আমরা চলে যাব হচ্ছে হোমওয়ার্ক। এই অঙ্কটা করে হোমওয়ার্কে যাব, মানে হোমওয়ার্কে যাবো না তো অ্যাভারেজে যাবো। হ্যাঁ, এই অঙ্কটা করে অ্যাভারেজে যাবো। অ্যাভারেজ মানে হচ্ছে অ্যাড অ্যান্ড ডিভাইড। অ্যাট ফার্স্ট অ্যাড অ্যান্ড দেন ডিভাইড। চলো আমি একটুখানি বেসিকটা বলে নিই, তারপরে অঙ্কে যাচ্ছি। হ্যাঁ বলো। 65 কোথা থেকে বললাম? এইখানে কত আছে বলো? 64। তো 64 এর স্কয়ার, এই যে নাম্বারটাই 4200, এই নাম্বারটা 64 তার স্কয়ারের থেকে বড়, গ্রেটার। কত বড় বলতে পারিস? কত বড়? 64 এর স্কয়ার থেকে এই নাম্বারটা কত বড়, কে বলতে পারবে? বড় হচ্ছে এই যে এইটা, যেটা রিমাইন্ডার এসছে 1044। রিমাইন্ডার যেটা আসে সেটা হচ্ছে বড় হয়। বড় বলেই রিমাইন্ডারটা, since this is greater, so that means when I divide by 64 we get this remainder, so that means this number। হ্যাঁ বলো। কেন ওখানে 4 হবে? ও হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সরি সরি, 4 হবে এটা, থ্যাংক ইউ। এটা 4 হবে, তো এটা বড় হচ্ছে 4 greater than, so the next perfect square number। হ্যাঁ এটা করছি, এভারেজটা যাচ্ছি, এই কোশ্চেনটা ওকে একটু ডাউটটা ক্লিয়ার করে দিই। তো 64 স্কয়ার, so what is the next perfect square number? 64 স্কয়ারের পরে পারফেক্ট স্কয়ার নাম্বার কি? the next perfect square number is 65 স্কয়ার। এর মাঝে তো আর কেউ নেই, আছে নাকি রে? এই 64 স্কয়ার হচ্ছে পারফেক্ট স্কয়ার, এরপরে আবার পারফেক্ট স্কয়ার 65 এর স্কয়ার। তো এখানে বলেছে the smallest number কেন বলেছে? কারণ there are also another perfect square number after this। এর পরে 67 এর স্কয়ার আছে, 66 এর স্কয়ার আছে, so on আছে। তো আমাদের if we add another something extra, then we get 66 square, 67 square, but we should add the smallest number। so this is the number, this difference, this is the addition what we add here to get this is 25। আচ্ছা এত তো কম হওয়ার কথা নয়, কেমন হলো? 64 এর স্কয়ার 65 এর স্কয়ারের মধ্যে তো কম ডিফারেন্স। আচ্ছা ঠিক আছে, 64 এর স্কয়ার হচ্ছে আর 65 এর স্কয়ারের মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে 29 নাম্বারের ডিফারেন্স। এটা কম হবে না? 65 into 65 করলে কত? ফোর টু টু ফাইভ, হ্যাঁ 25 অ্যাড করতে হচ্ছে, ঠিকই তো আছে। আর এইদিকে হচ্ছে হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, যাও ব্রহ্মাস্মি তো। ঠিক আছে, অ্যাভারেজের ভিডিওটা দেখে নেবে, আমি ক্লাস ভিডিও দেবো, কারণ অ্যাভারেজটা নতুন স্টার্ট করছি তো আজকে। হ্যাঁ
এইখানটায় 4 হবে, এই যে এইখানটায় গন্ডগোল হয়েছে। এবার 104 আসছে, ঠিক আছে 104 হ্যাঁ। এবার আই থিঙ্ক ক্লিয়ার, হ্যাঁ এটা এখানে মাল্টিপ্লাই ভুল হয়েছে, এবার ঠিক আছে। ওকে, তো ওই জন্য আমরা 65টা পেয়েছি। 65 কি করে পেয়েছি বোঝা গেছে? হুম হুম চলো, অ্যাভারেজ। তো অ্যাভারেজ কে আমরা লিখতে পারি, হোয়াট ইজ অ্যাভারেজ? অ্যাভারেজ অফ several quantities is equal to sum of the quantities by by right, sum of the quantities, sum of the quantities by quantities, sum of the quantities by number of quantities, ঠিক আছে, sum of the quantities by number of quantities, এটা হচ্ছে average of several quantities. So average, so at first we have to find average of some numbers, বের করো। Find, question, find average of 20 meter, 5 kilometer, 80 meter, 12 kilometer, 125 meter, 7 kilometer, 75 meter, এই চারটে। So there are 4 quantities, so you have to add these 4 quantities and then divide it by 4. So you have to add these 4 quantities and then divide it by so at first we have to add these, add then divided by the number of quantities. So add this
আচ্ছা, if we convert this 7 kilometer 80 meter to meter, then we get 1 kilometer is equal to 100 meter, 1000 meter, 1000 meter, করে দাও পেনটা। 1 kilometer is equal to 100 not 1000. 1 kilometer is equal to 1000 meter. হ্যাঁ, কত এসছে বললি অ্যানসার বললি? 6 মিটার। আচ্ছা, so we have convert all these to the meter, then we add these, add করে দাও এগুলো। you may also use the table ও ইউজ করতে পারিস তোরা, ঠিক আছে? you may also use table, যেমন এখান থেকে যেরকম কিলোমিটার, হেক্টোমিটার, ডেকামিটার, মিটার ইউজ করলে 20 মিটার, তার নিচে হবে 5 কিলোমিটার 80 মিটার, তার মানে এখানে 0, তারপরে হবে 12, আচ্ছা এটা 125 মিটার ছিল। হ্যাঁ, এটা 12 টা বাইরে যাবে, 1 2 125, then 7 75, add all these, add, তারপর লাস্টে 0 আর হচ্ছে 1 7 8 9 19 4 হাতে 1 হলো 24290 আসছে, তাহলে এখানে আসছে 24290 মিটার। এত হচ্ছে আমাদের আসছে এটা, তো ভাগ করতে হবে, তাহলে এভারেজ কত আসছে? স্যার ওটা তো 20, ওটা তো 24300 মিটার হবে। Yes sir, 24300 মিটার হবে। Yes. হ্যাঁ 24300, তাহলে এভারেজ আসছে 24300 বাই নাম্বার অফ কোয়ান্টিটিস, তাহলে কতগুলো আছে এখানে নাম্বার? 1 2 3 4, চারটে আছে, ভাগ করে দাও 4 দিয়ে, 4 4 24, 0 6 0 7 5 মিটার। স্যার 6 কিলোমিটার 75 মিটার। So this is the basic method to find the average of some numbers. This is the basic method to find the average of some numbers. Is it clear? Is it clear everyone? ভাগ করলে কত হচ্ছে? ভাগ কর, 4 দিয়ে ভাগ কর, যাচ্ছে না, ভাগ করলে শূন্য বসলো, আবার 0 আসলো, যাচ্ছে না, ভাগ করলে শূন্য বসলো, আবার 0 আসলো, 4 7 28, 29 30, 2 আবার 0 আসলো, তারপর 20। আন্ডারস্ট্যান্ড? আচ্ছা চলো নেক্সট কোশ্চেন দিচ্ছি, নেক্সট কোশ্চেন লেখো।
ওই জন্য চা পেলাম না। কি দেবো না? পেলাম না। চা রাত 10টার সময় কে চা খায়? তুমি চা খাবা? নেক্সট কোশ্চেন, এটা কোশ্চেন নাম্বার কত নাম্বার করাচ্ছি কোশ্চেন? এটা প্রথমে করলাম 3 4 5 6 7 কোশ্চেন নাম্বার। আচ্ছা লেখো কোশ্চেন। The average of a group of 9 children is 15 years, and that of a group of 7 children is 13 years. Find the average age of the group of the 16 boys. So if average is given, then how can we find the total age? So total number of age, total is equal to average into number of quantities. ঠিক আছে, average into number of quantities. So we have to find the total, we have to multiply average with the number of quantities. So answer, the total age of 9 children is 15 into 9 years. কত হচ্ছে? The total age of 7 children is 7 into 13, sorry, 13 into 7. So we get 91 years. So the total age of 7 plus 9 equal to 16 children is 91, 135 plus question is asked to find the average age. So average age of 16 children is 2 to 6 by 16. হ্যাঁ, তাই ভাগ করলে কত হচ্ছে?
হ্যাঁ কত আসছে পয়েন্ট আসছে হ্যাঁ 16 দিয়ে ভাগ করতে হবে ভাগ করলে কিন্তু ফ্র্যাকশনে উত্তর আসছে দেখ ফ্র্যাকশন আসছে ঠিক আছে হ্যাঁ ফ্র্যাকশনে আসতে পারে অ্যাভারেজ মে বি ফ্র্যাকশন রিমেম্বার দ্যাট এনিথিং বেসিক্যালি এজ ইজ নট ফ্র্যাকশন বাট অ্যাভারেজ ভ্যালু ইজ মে বি ফ্র্যাকশন অর এনি ডেসিমেল নাম্বার ওকে তাহলে ভাগ করে ডেসিমেলে দেখো কত আসে করো এটা ডেসিমেলে দেখো কত আসছে বের করো আচ্ছা দেখি তো অ্যাভারেজ তো বলছে যে এটা 14.15 কত আসছে ভাগ করে বলো আর 13 2/16 এটা মিক্স ফ্র্যাকশনে আসছে ডেসিমেলে বের করো ডেসিমেল ফ্র্যাকশন করো ডেসিমেল ফ্র্যাকশন স্যার বলো স্যার এটা মানে মার্কেটটা বুঝতে পারছি না এরকম করতে হবে তাহলে একটু করে দেবে কোনটা এই যে 226/16টা এমনি মেথডটা বুঝেছিস আমি কি করলাম হোয়াট আই ডু সেটা বোঝা গেছে হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ ভাগ করতে পারছিস না হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার এবার কি কথা ভাগ না করতে পারার কি আছে মিউট করে দাও স্যার করলাম মিউট করে দাও কত আসছে 14.125 Yes, sir. 13.125. 125 Yes, sir. No, no, no. 14.125. 125 হ্যাঁ কোশ্চেন লেখো
They're done. আচ্ছা কত এসছে? অ্যানসার কত এসছে? 45 না? আচ্ছা আচ্ছা 45 হ্যাঁ সরি স্যার ওটা আমি একটা ভুল টেক্সট করে দিয়েছি স্যার ওটা 45 হবে না স্যার 35 ইজ দ্য অ্যানসার 35 আচ্ছা ঠিক আছে করছি আমি দেখছি average age of 5 boys is 9 years and when their father is included their average age is 16 years. So this is actually previous like previous questions where two groups are present. In these questions only one man one element one quantity is added as a father is a one person extra added. So at first we have to find the total. In the question of average, remember always you have to add find the total value. Other than if I add the average value, then the answer will be wrong. Always find the total. So total age of five boys is 5 into 9, 45 years. Their average age is when father include then the total will be 16 into 10, not 9. Why? Total person 5 plus 1 equal to 6. Sorry, 5 6 sorry 6. 5 plus 1 6. 5 boys and father 6. So 6 into 16 we get 96. So what is his father age? 96 minus 45. কোথায় 45 আসছে? 35 কোথায় আসছে? 30 হ্যাঁ তাহলে 51 year. This is the answer. Be careful. So this is the answer. Not multiply by 5, multiply by 6. Why? Because total number of person change when father included. Understand the method. When father included the group, the total number of persons changed to the 6 instead of 5. 5 boys and father. Then the average is 16. So that means the total is 16 into 6, 96. So what is the increase? 51 years. That is the age of his father. Is it clear? There is doubt.
Then you have to write answer here. Answer. ঠিক আছে। Rohan, while obtaining
Do it. হ্যাঁ অ্যানসারটা লিংক করে মেসেজে পাঠিয়ে দেবো। পাঠাও পাঠাও। ঠিক আছে। years. Yes, 40 years is the answer. So average age of 30 students is 9 years. So Sir, 30 years. 30 years না 40 years হবে? Sir, 30 years. আচ্ছা দেখি। টোটাল এজ হবে 9 into 30 is equal to 270 years. Okay. Now the age of the teacher is included when teacher included total 30 plus 1 31% age is average age 10 years. So total age 31 into 10, that means 310 years. তাহলে কি হচ্ছে? So the age of the teacher. So teacher age is the difference between these two age. This is the total age including teacher. This is the age without teacher. So the difference is 40 years. প্রাঞ্জল 40 আসলো তো? হ্যাঁ কি ভুল করেছিলি? Sir, 40 years. Plus 1টা করেছিলাম না স্যার। হ্যাঁ করতে হবে তো। যখনই কেউ ইনক্লুড হবে বা এক্সক্লুড হবে, when something included and excluded, in that case one will be increase and decrease. Acha, there are so many variety in the average questions. In the homework that there are maybe 3 or 4 types question given in the homework. If you don't do that, don't puzzle. If you don't do all kind of questions of average in the homework copy, don't do puzzles. I will discuss the remaining type of questions in my next classes.
So don't puzzle. Those question which is common to today's work, and if you know the method, then do the homework copy or also do the practice copy. Parallelly we give homework and practice copy. So do the practice copy, that the answer key will be given after some days. So the first practice copy's answer also given within 1 and 2 days. So follow the answer copy and practice copy. Thoroughly practice the practice copy for the next mock test, and the homework copy that will given that question average it in for the average. There may be some question is not discussed this class, so that will be discussed in the next class. So don't puzzle when the homework is given. So today I discuss only 2 or 3 topic on this average, then I conclude my class. Next, write some formula, that is very important formula. Lekho formulas. Formulas. Average of n even number is n plus 1. Average of n odd numbers হ্যালো হ্যাঁ কালকে ওই 50 6টা 50 হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে স্যার আপনি কিছু বলছেন? না 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 বলছি না, একটা ফোন এসেছিল বাবা, ফোনটা আমি রিসিভ করলাম, ওখানে টাইম চলে গেছে। হ্যাঁ বলছি না কিছু, এখনো বলছি না, এক সেকেন্ড আমি সমস্যা দাঁড়া। হ্যাঁ এবার বলছি, the average of n odd number is n, and this is important. Average of স্যার হ্যাঁ বলো স্যার ওটা কি লিখলেন? অড নাম্বার ইজ তারপরে n n average of consecutive numbers. Do you know what is consecutive? স্যার পরপর। হ্যাঁ স্যার পরপর। yes স্যার পরপর। consecutive numbers আমি জানি না। পরপর নাম্বার 2 3 4 5, this is consecutive পরপর, ঠিক আছে তো। first number plus last number divided by 2, মনে থাকবে। তাহলে কোশ্চেন হচ্ছে what is the average all odd numbers from 1 to 67? কত হবে অ্যান্সার? অ্যান্সার কি হবে এটার? What is the average of all odd numbers 1 to 67? 1 to 67 পর্যন্ত odd numbers এর। আচ্ছা এখানে একটা জিনিস অ্যাড কর, এটা ফার্স্ট লিখবি এখানে, হ্যাঁ অফ ফার্স্ট, এখানে ফার্স্ট কথাটা অ্যাড করবি, ফার্স্ট
ফার্স্ট n মানে ফার্স্ট থেকে শুরু হতে লাগবে। সো বলেছে অ্যাভারেজ অফ ফার্স্ট n অড নাম্বারস ইজ n, so that is why the answer is just right, the answer is 67. কত হবে অ্যান্সার? 67, the last number. Average of the first n odd numbers is 1 to 67 is only 67. কেন হলো? By the formula. It is impossible to find the average because at first add all that number then divide it by all that. That is basically impossible calculation. So in that case you have to remember the formula. মনে থাকবে? আর কতক্ষণ ক্লাস হবে? এই তো হয়ে গেছে, এখনই ছেড়ে দেবো। এইটাই লাস্ট কোশ্চেন করাচ্ছি, এগুলোই এক্ষুনি হয়ে যাবে, আর 2 মিনিট। আচ্ছা একটা ব্যাপার, তোমাদের যদি কারো অসুবিধা না থাকে আমি ক্লাসটাকে 30 মিনিট এগোতেও পারি। ইফ you have মানে those students who join the class, if you have no problem then we can মানে start the classes from 30 minutes before. হ্যাঁ, কারো কি অসুবিধা আছে? আমি 7:30 থেকে স্টার্ট করি, তাহলে একটু এগিয়ে দেবো ক্লাসটা, কারণ হ্যাঁ হ্যাঁ আজকেই মানে Tuesday. So right, এই যে মানে late night problems will be solved because so students have early morning class in the next day. So if you have no problem then we can start the class 7:30. 7:30 to 9:30. I think that will be good for you all. Okay, am I right? So the next day we may start the class 7:30 if you no one any problem. আচ্ছা, লাস্ট কোশ্চেন, the average of 12 অঙ্কন লেফট হয়ে যাচ্ছে কেন? অঙ্কন, have you any net problem? I think you have net problem. তুই লেফট করে যাচ্ছিস কখন থেকে, বহুবার অ্যাড করেছি তোকে। টুয়েলভ থেকে 100 পর্যন্ত এদের অ্যাভারেজ কি করে বের করব? 12, 14, 16, 18, 20, 100 পর্যন্ত এদের অ্যাভারেজ কি করে বের করব? এই ফর্মুলাটা পড়বে, ফার্স্ট নাম্বার লাস্ট নাম্বার বাই 2। Okay, so this is the formula, the numbers in equal distance, also the average is স্যার 56। হ্যাঁ স্যার দান বাড়ি, এই ফর্মুলাটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট, এই ফর্মুলাটা, ঠিক আছে তো? হ্যাঁ বলো। স্যার the number in the between of the two numbers is the average. Numbers, no, actually average is sum and divide, but if you follow that method that is so large, আর এগুলো সব যোগ করা মুশকিল। if you try to add these 12 plus 14 plus 16 plus and so on, that is literally impossible. So that is why we apply this formula, first plus last by 2, that is the middle of this series. The middle of this series is the average, middle. So 56 is the middle of this series. Okay, বুঝলি? ঠিক আছে, লিভ করো আজকে, তাহলে নেক্সট ডে আমরা হোমওয়ার্কটা যে পাঠাবো সেটা করে করবে, হ্যাঁ করে জয়েন করবে। স্যার গুড নাইট। গুড নাইট স্যার, বাই। গুড নাইট, গুড নাইট, হ্যাঁ থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, স্যার টেক কেয়ার। এস। আপনি এখন কেমন আছেন? আমি এখন এই সারাদিন কাজ করলে রাতে আর ব্যথা করছে কোমরে, এই আর কি, আগের থেকে ভালো আছি।
কিন্তু সুস্থ হইনি, সুস্থ হতে আমার সময় লাগবে। আমি ডাক্তার দেখাচ্ছি, নতুন একজন ডাক্তার দেখাচ্ছি, সে আবার টেস্ট করতে দিল আমাকে, এই চলছে আর কি। কেন যেরকম হলো জানি না। ঠিক আছে, পে টু গড, চলো লিভ করো। গুড নাইট স্যার, বাই স্যার। গুড নাইট, গুড নাইট। শ্রেয়ান তুই লিভ করবি না, থেকে যাবি আমার সাথে? স্যার গুড নাইট। হ্যাঁ, শ্রেয়ান থাকবে আমার সাথে।